میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معجزہ ٹی وی آفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ پیارے دوستو، قرآن مجید مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہوئی سچی کتاب ہے۔ مسلمان ہر چیز صبر کے ساتھ برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنی کتاب الہی کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی دوستو، اسلام دشمن کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ وہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے تکلیف دے سکیں۔ لیکن دوستو، یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن پاک کی آج تک جس نے بے حرمتی یا توہین کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے عبرت بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ آج آپ کو کچھ سچے واقعات ہم سنائیں گے ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور ان کا انجام بھیانک ہوا کہ دیکھنے والے دوستو لرز کر رہ گئے۔ اور اس ماڈل اور اداکارہ کا واقعہ بھی بتائیں گے جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے فوٹو سیشن کروایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انجام کیا۔ مگر دوستو، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم اس سرکشی کی حد سے تجاوز کرتا ہے تو قدرت اپنے جاہ و جلال کے ذریعے اسے عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ ایسا ہی واقعہ روس کے ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں پیش آیا جہاں ایک عورت اسلام مخالف ایجنڈا لے کر اس پروگرام میں شامل ہوئی، اور جب اس عورت نے اپنے ایجنڈے کے مطابق اسلام کا مذاق بنانا شروع کیا تو اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ دیکھنے والے تھر تھر کانپنے لگے۔ پیارے دوستو، روس کے ایک ٹی وی پروگرام میں مذہب کے اوپر لائیو بحث چل رہی تھی جس میں ایک عورت بھی اپنے پالتو کتے کے ساتھ خصوصی طور پر اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود تھی، جس نے ایک نہایت گھٹیا اور برہنہ لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ گفتگو اس طرح جاری تھی کہ پروگرام کے اینکر نے اس عورت سے سوال کیا کہ آپ کو دین اسلام میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ اس سوال کے جواب میں وہ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی اور باتوں باتوں میں اسلام کی توہین کر دی اور اسلام مخالف ایسی باتیں کی جو ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہاں پر نہیں بتا سکتے۔ لیکن جیسے جیسے یہ عورت اسلام کا مذاق بناتی گئی تو ویسے ہی وہاں موجود پروگرام کے شرکا بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا کر ہنستے رہے، مگر جب باتوں سے اس عورت کا دل نہیں بھرا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے اسی برہنہ لباس میں نماز پڑھنے کی نقل کر کے دین برحق کی توہین شروع کر دی۔ اسی دوران دوستو کہ جب یہ نماز کی توہین کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کے ساتھ پروگرام میں آئے پالتو کتے نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو گلے سے دبوچ لیا، جس کے بعد یہ چیخنے چلانے لگی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ لہٰذا اس کو چھڑانے کے لیے پروگرام کی سیکیورٹی نے مداخلت کی اور اسے کتے سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی، لیکن چونکہ اس کے دانت عورت کے گلے میں پیوست ہو چکے تھے اس لیے یہ ناکام رہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کتے پر فائرنگ کر دی جس سے کتا زمین پر گر پڑا اور پھر اس گستاخ عورت کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال لایا گیا جہاں یہ کچھ دیر زیر علاج رہنے کے بعد تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد پروگرام میں موجود شرکا پر وحشت اور خوف طاری ہو گیا اور وہ ڈر کے مارے کچھ بھی بول نہیں پا رہے تھے، جبکہ ایک خبر کے مطابق ان شرکا میں سے بھی کچھ پر ایک ایسی بیماری کا حملہ ہو گیا تھا جس نے ان کو تڑپا تڑپا کر مار دیا۔ پیارے ساتھیو، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی گستاخ نے اسلام کو گہری سازش کا حصہ بنانا چاہا تو اللہ نے علم دین شہید جیسے غازی پیدا کر کے ان کا سر کچل دیا یا پھر خود اپنی قدرت کے ذریعے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی طرح کی ایک کوشش یورپ کی ایک لڑکی نے کی تھی جسے بعد میں اس گستاخی کی سزا عجیب و غریب بیماری کی صورت میں بھگتنا پڑی۔ اس لڑکی نے قرآن پاک کی بے حرمتی اس طرح کی کہ ایک دن یہ اپنی ماں کے ساتھ بازار میں موجود تھی جس دوران اس کی ماں نے مارکیٹ سے قرآن پاک کو خریدا اور سوچا کہ وہ مسلمانوں کی اس مقدس کتاب کو گھر لے جا کر مطالعہ کرے گی۔
लेकिन उसकी बेटी को ये कुरान खरीदना बिल्कुल पसंद ना आया। लिहाजा उसने अपनी माँ से ये कहा कि ये किताब मुझे पकड़ा दीजिए और घर चलकर मुझसे ले लीजिएगा। इस तरह इसकी माँ ने कुरान पाक अपनी बेटी को पकड़ा दिया, जो दरअसल इस्लाम मुखालिफ तरीकों के ज़ेरे साया थी और मुसलमानों से शदीद नफरत करती थी। लिहाजा वो रास्ते भर मुसलसल कुरान की बेहुरमती करती रही और फिर थोड़ी दूर जाकर कुरान को ज़ेरे जमीन गिरा दिया और खुद ऊपर से गुजर गई, नौज़ुबिल्लाह। लेकिन घर पहुंचते ही जब उसकी माँ ने अपनी बेटी से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए मुसलमानों की वो किताब दो जो हमने मार्केट से खरीदी थी, तो अचानक उसकी बेटी एक अजीब हालत में मुब्तला हो गई और उसके मुंह से अल्फाज निकलना बंद हो गए, जबकि उसके मुंह से मुख्तलिफ और अजीब और गरीब किस्म की आवाजें तो निकल रही थीं, लेकिन वो कोई भी लफ्ज बोल नहीं पा रही थी। ये सूरत हाल देखते हुए उसकी माँ अपनी बेटी को अस्पताल ले पहुंची कि अचानक उसकी जबान बंद हो गई है और जो आवाजें ये मुंह से निकालती है वो हमारी समझ से बाहर हैं। इसके इलाज के लिए एक से बढ़कर एक सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाया गया और बेशुमार टेस्ट किए गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी का पता लगाने से कासिर था, क्योंकि ये अल्लाह का अजाब था दोस्तों, जिसे डॉक्टर समझ नहीं सकते थे। यूं तो वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जब भी उसके पास कुरान करीम का जिक्र किया जाता तो उसकी हालत गैर हो जाती और वो मछली की तरह तड़पने लगती। प्यारे दोस्तों, चूंकि उसकी माँ अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए मारे मारे फिर रही थी, इसलिए ये बात जंगल में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और फिर आखिरकार ये बात मीडिया तक भी जा पहुंची। लिहाजा एक दिन उन दोनों माँ बेटी को एक टीवी प्रोग्राम में दावत दी गई ताकि पता चलाया जा सके कि इस बीमारी के पीछे क्या वजह हो सकती है। लेकिन ये एंकर जब भी इस लड़की से गुफ्तगू करने की कोशिश करता तो ये हड़बड़ा सी जाती और पास पड़ी मुख्तलिफ चीजें उठाकर फेंकना शुरू कर देती। लिहाजा फिर इस एंकर ने उसकी माँ से सवाल किया कि ये सारा मुआजरा किस तरह पेश आया और इससे पहले इस लड़की की हालत कैसी थी। तो माँ ने सारा मुआजरा सुनाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही कुरान पाक का जिक्र आया तो इस लाइव टीवी के दौरान इस लड़की की प्रोग्राम में हालत बिगड़ने लगी और इसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकलने लगी और आखिरकार वो मुकम्मल तौर पर अपनी आवाज ही खो बैठी। जबकि हैरत अंगेज तौर पर इसकी हालत उस वक्त मजीद खराब होती जब कलाम इलाही का जिक्र किया जाता, जिससे साबित होता था कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब था। इसी तरह दोस्तों एक ऐसा ही सच्चा वाकया इस साल के शुरू में पेश आया जब एक अमरीकी मॉडल ने कुरान पाक की बेहुरमती करने की कोशिश की, जिस पर कुदरत ने उससे भयानक इंतकाम लिया। इस इंतकाम ने इसकी जिंदगी ही बदल डाली और इसकी सारी की सारी खूबसूरती रब्बे अजीम ने एक झटके में छीन ली। ये अमरीकी मॉडल एक दजाली मीडिया के चैनल से मुंसलिक है और इस चैनल के लिए तशहीरी मुहिम चलाती है। इस अमरीकी मॉडल के बारे में ये मशहूर है कि ये मुसलमानों से शदीद नफरत करती है और मुसलमानों के खिलाफ बयानात देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इस साल के शुरू में इस मॉडल को यहूदी तबके की जानिब से ऑफर की गई थी कि अगर वो कुरान पाक की बेहुरमती करते हुए मॉडलिंग करे तो उसे लाखों डॉलर्स इनाम की सूरत में दिए जाएंगे। इस ऑफर को इस अमरीकी मॉडल ने फौरन कबूल कर लिया और एक दिन बराहना होकर और हाथ में कुरान पाक पकड़कर इस बदबख्त औरत ने मॉडलिंग की, जिसके बाद यहूदी तबके में इसके खूब चर्चे हुए और इसे इनाम और इकराम से नवाजा गया। इस अमरीकी मॉडल को इसकी खूबसूरती की वजह से भी दुनिया जानती है, मगर दोस्तों कुरान पाक की बेहुरमती करने के नतीजे में इस बदबख्त को अल्लाह पाक ने कैंसर जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला कर दिया है, जिससे इसके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं और देखते ही देखते सर समेत पलकें और भवें भी झड़ गई हैं। यूं खूबसूरत दिखने वाली ये मॉडल ना सिर्फ गंजी हो गई है बल्कि इसे देखकर खौफ आने लगा है। दोस्तों कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेहुरमती करने पर अल्लाह पाक ने इस पर कैंसर की सूरत में बड़ा अजाब नाजिल किया और आज ये मॉडल बिस्तरे मर्ग पर पड़ी अपने आखिरी अयाम गुमनामी में गुजार रही है। दोस्तों इन वाकयात से ये मालूम होता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और अल्लाह पाक ने खुद कुरान की हिफाजत का जिम्मा ले रखा है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि कुरान की बेहुरमती करने वालों और इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों को नीस्तो नाबूद करे और हमारा खातिमा ईमान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। हो सके दोस्तों तो कमेंट में आप भी आमीन लिख दीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे।
اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔